विंडोज़ टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ। अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नज़र मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। आम आदमी पार्टी के आगुओं वालों मीटिंग कर अकाली दल ते उठाए गए वड्डे सवाल। कहा बादल परिवार दे पहला कुछ होर सी बयान ते हुण कुछ होर। खेती आर्डीनेंस बिल नूं लैके संसद तो लैके सड़कों तक हो रहे ने रोस प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन जा रहे कांग्रेसी आगुआं दी दिल्ली पुलिस नाल होई झड़प। किसानों वालों रोस प्रदर्शन कर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी का फूकिया गया पुतला। कुछ दिन पहला दलेर मेहंदी वालों खेती आर्डीनेंस बिलों की की गई सी हिमायत। हुण खबरां विस्तार नाल। आम आदमी पार्टी वालों खेतीबाड़ी बिलों खिलाफ डट के विरोध किया जा रहा है। इस तहत आम आदमी पार्टी वालों राष्ट्रपति तक पहुंच करके यह बिल रद्द कराने की गल आखी गई है। आप लीडर ने कहा कि 1 जुलाई को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद केंद्र नूं कहा कि यह कानून लागू करो। उन्होंने दस्सिया कि कान सिंह पन्नू ने अपने कार्यकाल दौरान कैप्टन सरकार नूं दस्सिया सी कि यह आर्डीनेंस किसान मारू ने, इन्हां नूं लागू ना होण दिता जावे, पर पंजाब सरकार ने उन्हां दी एक भी नहीं सुनी। जो खेती ऑर्डीनेंस ने किस तरीके पास किया गया, घट गिणती होने के बावजूद किस तरीके ध्वनि मत नाल उन्होंने धोखा करके राज सभा में पास किया गया, सारे ने आपां वेखिया। खेती नूं किसानां नूं मारन वाले ऑर्डीनेंस किन्ने क घातक होणगे वो हुण किसी तो छुपिया नहीं रह गया। गल हुण खाली यह भी नहीं रह गई कि जून तो लैके ते हुण तक सितंबर तक शिरोमणी अकाली दल की बीबी हरसिमरत कौर बादल जो बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे भी ये जो ऑर्डीनेंस ने किसानों के फायदे वास्ते है। गल ये भी नहीं रह गई कि पिछले साल सितंबर 2019 में जदों 6 सूबे के मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग तो बाद पंजाब के जो एग्रीकल्चर सैकटरी ने कान सिंह पन्नू उन्होंने वालों मुख्यमंत्री साहब को दसिया भी गया भी ये किन्ने नुकसान होंगे। उस तो बाद भी मुख्यमंत्री साहब किस तरीके गुमराह करते रहे। ऑल पार्टी मीटिंग के विच कहा भी आप सारा डेलीगेशन लैके जावांगे, देश के प्रधानमंत्री को मिलांगे, वो भी नहीं किया। ये दोवें पार्टियां किस तरीके इस ऑर्डीनेंस को सपोर्ट करती रही। गल उस तो अगे वध गई है। गल हुण इत्थे पहुँच गई है भी ऑर्डीनेंस राज सभा चो पास हो गया तो ये होने वाले नुकसान तो पंजाब नूं किसानों नूं किद्दां बचाया जा सके। इस मीटिंग तो बाद असी सारे MLA साहिबान नाल गवर्नर साहब को जावांगे, क्योंकि इक्को आस बची है जो देश का प्रेजिडेंट हुंदा है उहदे हत्थ विच उहदी कलम विच इन्नी ताकत हुंदी है कि किसी की फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है। तो एक आस देश के राष्ट्रपति तो बचती है। उन्होंने को जावांगे तो कहांगे भी इस ऑर्डीनेंस को दोबारा भेजा जाए विचार करने वास्ते। तो ये ही जिन्ने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश के किसान, खास तौर पर पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं तो किसी भी सूरत इस ऑर्डीनेंस को लागू नहीं होने देना। आम आदमी पार्टी वालों रखी गई मीटिंग विच आप वर्करां ने कहा कि उन्हां वालों सवाल भी उठाए सी, पर सुखबीर बादल कह रहे सी कि यह खेती आर्डीनेंस किसानां दे हित विच ने। उन्होंने कहा कि उस समय यह तय होया सी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब विच ऑल पार्टी का वफद लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिलणगे, पर कैप्टन मोदी कोल नहीं गए। जो ऑर्डीनेंस आए सी उस समय असीं विरोध किया, उदों की होया, उदों जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उस तो बाद पंजाब के CM नूं रिक्वेस्ट की, सरदार भगवंत सिंह मान ने रिक्वेस्ट की कि पंजाब दी सारियां राजनीतिक पार्टियों को सद्या जाए तो उन्होंने व्यू लिया जाए कि इन्होंने ऑर्डीनेंसां के हक च ने या विरोध के ने गियां। उस समय आल पार्टी मीटिंग के सुखबीर सिंह बादल अपनी फौज लैके गया। कई जोड़े इन्हों के लीडर उस मीटिंग शामिल होए, इन्होंने छातियां ते हथ मार मार के कहा कि ऑर्डर दिखाया, बिल दिखाए, कहा कि इन्होंने बिलों के नाल पंजाब के किसान की आमदन दुगनी हो जाए। ये आल पार्टी मीटिंग के फैसला बोले ने गए सुखबीर सिंह बादल। उस मीटिंग के फैसला होया सीगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह सारिया पार्टियों का डेलीगेट लैके देश के प्रधानमंत्री को जाऊगा, उत्थे जाके विरोध जतावांगे। जेकर ना उन्होंने गल मनी तो आप प्रोटेस्ट भी करांगे, धरने भी देवांगे। ये पंजाब की उस मीटिंग का अनाउंसमेंट सी, मीटिंग के फैसला होया सीगा। पर लेकिन कैप्टन साहब तुहानूं सब नूं पता कि हुण तक किते नहीं गए। कैप्टन साहब तो अपने घरों नहीं निकले है, उस मीटिंग का जाना की सीगा, कोई डेलीगेशन नहीं लैके गए। क्यों नहीं लैके गए? तुहानूं ये भी पता सारिਆਂ ਨੂੰ कि ED के बहुत सारे केस, इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट के बहुत सारे केस जिहड़े हैगे नेगे ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰਿਆ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। हम हाउस के अंदर से निकल के आए हैं और राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। ये अचानक 5-10 इंस्पेक्टर जो धक्के उन्होंने मारे, हमें जबरदस्ती हमें मारने की कोशिश की है उन्होंने। ये लाइटें हम तो आराम से क्या जा रही है पैदा, अचानक ये आए। अरे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ से आए अंदर। अगर प्राइम मिनिस्टर हम बम है, हम टेररिस्ट है, हमारे पिस्तौल डाले हुए जो हमारे को ये धक्का दे रहे थे। जितनी देर उसे सस्पेंड नहीं करेंगे तो ये पार्लियामेंट में भी आवाज उठेगी और होम मिनिस्टर से भी उठेगी। मैं जाके धरने पे बैठूंगा होम मिनिस्टर के घर के बाहर अगर ये सस्पेंड नहीं होगी। जितनी देर एक कांस्टेबल जिसने मेरा गला दबाने की कोशिश की, अचानक आके एक लंबा सा लड़का है, तो ये कहीं ना कहीं दबाने की चीज किसान बेचारा क्या करेगा। ये इतने बड़े MP 4 उनके साथ ये हशर अचानक, हम तो अपनी साइड पे पैदल तुरे जा रहे थे, पता नहीं क्या इनको हुआ क्या नहीं हुआ, आपके सामने है। लेकिन ये चीजों से झुकेंगे नहीं। हम भगत सिंह की औलाद हैं, हमने टेररिज्म खत्म किया है। ये हमारे को ऐसे डरा लेंगे, अब तैयार रहें और तीव्र होगा और एजिटेशन हम अपने आप को आग लगा लेंगे कल को अगर इनको सीख नहीं दी जाएगी। और
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧੁੱਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤੇ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆੜੀ ਤੋੜ ਪੂਰੀ। ਆੜੀ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆੜੀ ਟੁੱਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆੜੀ ਟੁੱਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨੇ ਹੋਏ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੇੜਾ ਕਰਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫॉर एवरीवन ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫॉर एवरीवन ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ। Now everybody has to be on mute so that everybody can hear. I think nobody could hear me before, so I'll just very briefly say hello to everybody. Sanitize your hands. Why this virus is different from other viruses? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ, ਲੰਗਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ, ਇਮੂਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। किसी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫॉर एवरीवन ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰॉ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਜੀ ਲੋਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੋਕੋ ਔਰ ਟੋਕੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
कैंटीन्स हो गई, जे फर्ज कर लो किते तुसी वर्क प्लेस तो ये ना हो कि कोशिश करो अपना लंच आप लेके जाओ, ये ना हो किते ढाबा हो इत्थे जाके बह जाओ, वो जिहड़ी कुर्सियां होंदी तुहानू नहीं पता कौन बैठ के गया की कीता किहड़े प्लेट्स है, तो कोशिश करो वो भी ना यूज करो। रस्ते च कोई जिहड़े एटीएम नहीं जानते उत्थे भी ना यूज करो, जे जांदे हो तो हैंडल दा भी केयरफुली यूज करो, अंदर जांदे हो तो बटन जिहड़े यूज कर रहे हो उस तो पहला भी अपना हैंड सैनिटाइज करो, उस तो बाद भी अपना हैंड सैनिटाइज करो। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल ड्यूटीज जिथे ਆਪਾਂ मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हीकल चेकिंग, ट्रैफिक पुलिस ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ व्हीकल चेकिंग भी कर रहे हैं ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ व्हीकल चेकिंग ਦੀ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ हैं तो रिक्वेस्ट करिए अपना मुंह ना शीशे वाल ਨੂੰ लेके जाइए, रिक्वेस्ट करिए किसी भी ऑक्यूपेंट ਨੂੰ काइंडली ਤੁਸੀਂ बाहर आ जाओ। देखो ये कल्ले ये कोई बंदा ये नहीं कि आई मीन ही इज ट्राइंग टू बी वेरी वो हॉटी कि मैं पुलिस वाला ताकि तुसी बाहर आओ, ये ਜਿਹੜਾ ऑक्यूपेंट है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ऑक्यूपेंट्स ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ऑक्यूपेंट ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰੋ 6 ਫੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ मैं देखदा कई बारी ट्रैफिक पुलिसमैन या जिन्ने पुलिसमैन सारे इकट्ठे होके करते हैं, कोई जरूरी नहीं एक इंसान है, एक इंसान ਨੂੰ एक ही डील करे, बाकी साइड ਤੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਜੰਮघट ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਚੈੱਕ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव ऑलरेडी सेड प्रीवियसली कि डॉक्यूमेंट्स चेक करने की लोड़ नहीं है जब तक इंस्ट्रक्शंस ऊपरों ना आए हों कि कोई और रीजन हो, लॉ एंड ऑर्डर का रीजन हो। ट्रैफिक के वेले डॉक्यूमेंट्स चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय चांस तुसी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो तो साडे कोल डिजी लॉकर है, वेब पोर्ट इन्ने सारे वो हैं, ओदे च चेक कर लो। या नहीं जो डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड भी कर रहे हैं तो वही सैनिटाइजेशन का प्रोसीजर, सारे डॉक्यूमेंट्स लो, पुलिस स्टेशन लाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने ये नहीं कोई भी आ जाए, एक दिन निर्धारित करो व्हेन ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स कैन बी गिवन, देन यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। देन कमिंग टू ड्रिंक एंड ड्राइविंग का भी सानू पता है कि प्रॉब्लम है ही है, लेकिन क्योंकि देयर इज अ कोविड सानू ये नहीं पता वायरस किवें फ्लो हुंदा, तो जिहड़ा स्ट्रॉ हुंदा है दैट हैज टू बी यूज्ड ओनली वंस इफ एट ऑल यू आर डूइंग ड्रंक एंड ड्राइविंग अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी टॉप। वो जिहड़ा स्ट्रॉ है दोबारा कदे नहीं यूज होना चाहिए एंड आपां अपनी डिस्टेंस मेंटेन करिए। ओवर स्पीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओवर स्पीडिंग जे भी कर रहे हो तो ओदे चलान करो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, अपना स्पीड गन हर एक डिस्ट्रिक्ट को मिली है, लेकिन कोशिश करो जिन्ने अपने ब्लैक स्पॉट्स है, एक्सीडेंट स्पॉट्स है, छोटा जिहा बोर्ड पीडब्ल्यूडी महकमा हो गया कुछ हो गया वो लेके लोगों को वार्न कर दें ताकि उत्थे स्पीड घट जाए तो पब्लिक ते पुलिस का जिहड़ा इंटरैक्शन है वो घट जाए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SAS ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੈਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੋਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਜੈਤੋ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸਾਦਕ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਦਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ MSP ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਤੀਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 200 250 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।